ریحان آپ نیوز سے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں حاجی ظفر اقبال صاحب, ممبر آف کنٹونمنٹ بورڈ, اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل ورکر بھی ہیں. آج ہم جانتے ہیں ان سے جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں, سیاسی حالات جو جا رہے ہیں, ان پر یہ کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور صاحب کا شکریہ کہ جو موجودہ حالات پہ آپ نے اس پہ مجھ سے ڈسکشن کروا رہی ہیں. تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس وقت قیام پاکستان کے بعد سیاسی طور پر بڑی افراتفری پائی جاتی ہے, اور بعض جو جماعتیں ہیں وہ نئی جماعتیں بنیں گی. ابھی جو بڑی جماعتیں تھیں وہ اپنی ان کو لپٹ رہی ہیں, وہ ان کا جو کیریئر تھا وہ ختم ہونے والا ہے. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی اتفاق کی رائے پیدا کیا جائے, چاہے وہ کوئی سی جماعت ہو. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کسی جماعت پہ پابندی ہونی چاہیے, سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور سب جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے ملک کو بہتر چلانے کے لیے سوچنا چاہیے. کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ملک قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے, اور اتنے قرضے ہم لے چکے اور مزید قرضے لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے اپنے جو وسائل ہیں ہم ان کو استعمال کر کے اس کی ملک کی بہتری کے لیے سوچیں, نہ کہ ہم قرضے ہی لیتے جائیں اور اپنی قوم کو قرضوں تلے دباتے جائیں, جس کی وجہ سے آج ہم بہت اب تک کی حالت ہو گئی ہے کہ آپ پچھلے دنوں میں آپ نے جو یہ کشتی کا حادثہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک ٹریلر ہے کہ کتنے لوگ یہاں سے نوجوان اور اس طرح کے لوگ, میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری ہماری بچیاں بھی, خواتین بھی, وہ مختلف ذرائع سے اس ملک سے جانے کی کوشش کیوں جا رہے ہیں. لوگوں کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ جو لوگ یہ ملک میں اگر کوئی جابس ہوتی, ملک کے اندر وسائل ہوتے, تو وہ اپنے گھر کی چیزیں تو کئی ذمہ داری کرتے تھے. لوگوں نے اپنی گاڑیاں, ٹریکٹر, اس طرح کی زمینیں بیچ کر وہ یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کی, اور اس کا انجام کیا ہوا. اگر ملک کے اندر, ملک ہمارا بہت اچھا ہے, ملک کے اندر بہت سارے وسائل, آپ ملک کو وزٹ کریں تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس جو ہماری نوجوان نسل کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ اس ملک کے اندر رہ کے کام کریں. میں ابھی مختلف ملکوں کا وزٹ کر کے آیا ہوں کہ وہ مجھے تو کوئی بار چیز نظر نہیں آتی, ہر ایک شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ملاقات ان کی ایک ایک ہفتے کے بعد ہوتی ہے, لیکن ان کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اس اپنے گھر کے لیے, بچوں کے لیے روزگار کمایا. تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سیاسی جماعتوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی ان کی لیڈرشپ ہے, ان کو چاہیے کہ اس وقت ملک کے لیے سوچیں, اپنی ذات کے لیے نہ سوچیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حاجی اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پارٹیوں کو ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف ہونا چاہیے, نہ کہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہیے, بلکہ ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس وقت جو سیاسی ڈیڈ لاک چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں, سیاسی ڈیڈ لاک یہ ہے کہ کچھ جماعتوں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں کہ ہم اس ایجنڈے پہ کام کریں گے تو ہمارے لیے یہ بہتر ہو جائے گا. لیکن ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کسی کا ایجنڈا مکمل ہوگا. سارے ہر جگہ پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پاکستان آرمی ہے, عدلیہ ہے ہماری, اور سیاسی جماعتیں ہیں, اسی طرح یہ ہمارا الیکشن کمیشن پہ بھی آ جاتا ہے بیچ میں. تو جو لیگل فریم ہے ہمارا اس کے مطابق کیوں نہیں چلتے, وہ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں چلنا ہے, اور یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا اور ملک بہتری کی طرف چل پڑے گا. سر جیسا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں کہ
इस वक्त जो पार्टियों के अंदर आपस में जो बातचीत चल रही है, इख्तिलाफात चल रहे हैं, नहीं बातचीत चल रही है, बातचीत भी चल रही है। वो यही है कि ये सीट एडजस्टमेंट के चक्कर है। ऐसा मुझे इतनी सीटें मिल जाएं, मुझे इतनी सीटें मिल जाएं, और मैं जो मेरा दिमाग है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको सीटें किस तरह मिलेंगी। अभी वोट तो पब्लिक ने कास्ट करनी है, अगर फेयर इलेक्शन हुए, सही, गैर किसी का दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, अवाम का जो मूड है मुझे कोई मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये जो लोग आपस में सीटों की बांट कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से कोई MLA मिल जाए, यहाँ से कोई MPA मिल जाए, इस तरह को आसानी से नज़र नहीं आ रहा। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और क्योंकि वक्त हमारा पूरा हो रहा है, अक्टूबर में, अगस्त में असेंबली ख़त्म हो रही है, और अक्टूबर में, अगर अक्टूबर में नहीं हो सकता इलेक्शन तो नवंबर में इलेक्शन करा दिए जाए, लेकिन इलेक्शन फेयर होने चाहिए जिसमें सारी जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, तो सर ने कहा कि इलेक्शन जो है वो जरूर करवाने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, अगर अक्टूबर में नहीं भी होते तो वो नवंबर में करवाए जाएं। इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? तो बस चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो वक्त से पहले कुछ हासिल करने की कोशिश की जाती है। PTI का वोट बैंक मौजूद है, इनकी क़यादत पे वो केसेस बने हुए हैं। अभी देखना यह है कि मुस्तकबिल जहाँ तक का मसला है कि वो किस तरह ट्रायल में किस तरह जाते हैं, किस तरह उनको इजाज़त मिलती है इलेक्शन लड़ने की। उनको भी चाहिए, PTI के जितनी लीडरशिप है उनको चाहिए कि थोड़ा सा ये अवाम के दिमागों पे या प्रेशर डाला हुआ है उस पर कम करें, और उनको कहें कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हमें चलना है और इस मुल्क के अंदर रह के इलेक्शन लड़ना है, और अपने कारकुन जो हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करें, ना कि उनको ये बहुत सारा मसला पैदा हुआ कि बदतमीजी वाला आंसर आया, लड़ाई झगड़े का आंसर आया, जिसकी वजह से आज जो नताइज है वो आपके सामने, जिसमें वो आर्मी के मुख्तलिफ, जिस तरह ये आर्मी का GH के हुए गवर्नर हाउस है, तकरीबन हर एक शहर में जहाँ पे आर्मी की एरिया थे वहाँ पे हमले किए, जिसकी वजह से आज अवाम के अंदर और बिलखुसूस जो शहादा थे, जिनके लोग शहीद हुए बॉर्डरों पे या किसी जगह पे, उनकी फैमिलीज के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है कि उनकी शोदा की तस्वीरें जलाई थी, उनके जो मुजस्मे बने हुए थे वो उनको तोड़ गया। तो ये नहीं होना चाहिए, ये तबलीग नहीं होनी चाहिए, उनको ये होना चाहिए कि मुल्क के साथ हमें चलना है, अवाम के साथ चलना है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो सब हुआ है ये PTI के कारकुनान ने किया, लेकिन एक चीज ये भी सुनने में आई कि नहीं, ये कोई थर्ड पार्टी थी, ये PTI के कारकुनान इसमें मौजूद नहीं थे, कोई तीसरी पार्टी ऐसी थी जो ये कुछ करवाकर और मजीद इख्तिलाफ डलवाना चाह रही थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी साजिश की जाती है, मुख्तलिफ सतह पे साजिश की जाती है, इसमें अंदरूनी बैरूनी अनासर शामिल होते हैं। इस वक्त भी थे, कल पाकिस्तान आर्मी के जो स्पोकमैन हैं उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो हमारे आर्मी के लोग थे उनको भी हम इस दायरे में लेके आएंगे कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उसमें हम के बहुत सारे जनरल हैं और ब्रिगेडियर्स हैं, मुख्तलिफ सतह के लोग हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में भी बताया गया। इसी तरह बाहर के मुल्कों के जिनके मफादात होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनके PTI के कारकुन भी शामिल थे, क्योंकि जो डेटा हासिल करना था गवर्नमेंट ने वो हासिल कर लिया। हर सतह के लोग शामिल थे, लेकिन ये जो काम हुआ है बहुत गलत काम हुआ है। इसकी ये प्रैक्टिस से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब से मिली है वाइफ बदली है मेरी लाइफ, किस्मत चमके चमचमा चमचम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चमचमा चमचम। हजार लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चमचमा चमचम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले पूरे महीने चमचमा चमचम।
लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, मेरा भी है एतबार, रिश्ते भी चमके चम 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 लेमन मैक्स लॉन्ग बार चम चम